नमस्कार, मी सौ मयुरी नरावार. ANN न्यूज मध्ये आपले स्वागत आहे. पाहुयाच्या ठळक बातम्या. तेलंगणा विधानसभेचे अधिवेशन सुरू. राज्यपाल शिवप्रताप शुक्ला तेलुगू मध्ये विधानसभेला संबोधित करतात. रजावाडीतल्या समस्या सोडवण्यात निष्काळजीपणा जागा नाही. अतिरिक्त जिल्हाधिकारी सार्वजनिक तक्रारी लवकर सोडवू इच्छितात. मुख्य न्यायाधीश न्यायालयाच्या आवारामध्ये पिण्याच्या पाण्याचे उद्घाटन. प्रभाकर राव यांना क्लायंट आणि अभ्यंतकाची तहान भागवायची आहे. 3.5 वर्षापासून सतत चालणारे नित्य अन्नदान. कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांना लोकांचे आशीर्वाद. अंगणवाड्या समस्या सोडवण्यासाठी पावले उचलले. जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने आणि धरणे. आजच्या सविस्तर बातम्या. अर्थसंकल्पीय अधिवेशन तेलंगणा विधानसभेची आज सुरुवात झाली. राज्यपाल शिवप्रताप शुक्ला यांनी दोन्ही सभागृहामध्ये तेलुगू भाषेत भाषण सुरू केले. राज्यपालांनी स्पष्ट केले की 2047 पर्यंत तेलंगणाला $3 ट्रिलियन ची अर्थव्यवस्था बनवण्यासाठी सरकार पावले उचलत आहे. त्यांनी आपल्या भाषणातून मुसी पुनर्जीवन, प्रादेशिक रिंग रोड आणि GHMC विभाग यासारख्या प्रमुख मुद्द्यांचा उल्लेख केला. तत्पूर्वी विधानसभा परिसरामध्ये तेलंगणा तल्लीच्या पुतळ्याचे अनावरण करण्यात आले. तथापि दुसरीकडे BRS नेत्यांनी या गणप पार्क येथे निदर्शने केल्याने विधानसभेच्या परिसरामध्ये राजकीय उष्णता निर्माण झाली. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा. विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा. तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे. गाहे तव जय गाथा. जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता. जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. రాష్ట్ర అవతరణకు చేసిన త్యాగాలు, విశ్వాసాలను గౌరవిస్తూ ప్రజాపాలన స్ఫూర్తి ద్వారా మార్గదర్శకం పొందుతూ పాలనలో పౌరులను కేంద్ర విధంగా ఉంచడానికి ద్వారా ప్రతి కుటుంబానికి, సమాజంలోని ప్రతి వర్గానికి అభివృద్ధి ప్రయోజనాలు అందేలా చూడడానికి నా ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉంది. ప్రజాపాలన మార్గదర్శక సూత్రాలను నా ప్రభుత్వం దృఢంగా విశ్వసిస్తుంది. అంటే ప్రజా
కేంద్రీకృత పరిపాలన ఇక్కడ ప్రతి విధానం, నిర్ణయం మరియు కార్యాచరణలో ప్రజా సంక్షేమము, న్యాయం, గౌరవం కేంద్రం బిందువుగా ఉంటాయి. 2047 తెలంగాణ రైజింగ్ దిశగా మనము అడుగులు వేస్తున్నాం. సమ్మిళిత వృద్ధి తోకతో ప్రపంచ దిక్సూచిగా మన రాష్ట్రం నిలుస్తుంది అనేది ఈ విజన్. గత సంవత్సర కాలంలో సాహసోపేతమైన సంస్కరణలు, సంక్షేమ పథకాలు అందరికీ అందేలా మనం పటిష్టమైన పునాదులను వేశాం. ఈ రోజు ఈ ప్రయోజనాలను సంఘటితం చేసి అందరికీ గౌరవప్రదమైన విశ్వస్తు సమృద్ధి దిశగా మనలను నడిపించే ఒక రోడ్ మ్యాప్ను నేను మీకు అందిస్తున్నాను. जिल्हा स्थानिक संस्था अतिरिक्त जिल्हाधिकारी राजेश्वर यांनी प्रजावाणी कार्यक्रमामध्ये जनतेकडून आलेल्या याचिका प्रलंबित न ठेवता त्या सोडवण्याचे निर्देश अधिकाऱ्यांना दिलेले आहे. त्यांनी सोमवारी जिल्हाधिकारी परिषदेच्या सभागृहामध्ये आयोजित प्रजावाणी कार्यक्रमामध्ये भाग घेतला आणि जिल्हा क्षेत्रातील लोकांकडून याचिका स्वीकारल्या. ते म्हणाले की प्रजावाणीमध्ये प्राप्त झालेले प्रत्येक अर्जाला सर्वोच्च प्राधान्य मानले पाहिजे आणि ते म्हणाले की कोणत्याही परिस्थितीमध्ये याचिका दुर्लक्षित केल्या जाऊ नये. विभागावर त्यांचा काळजीपूर्वक आढावा घेणे आणि निर्धारित वेळेत त्यांचे निराकरण करणे ही अधिकाऱ्यांची जबाबदारी आहे. రెడ్డి గవర్నమెంట్ ఇచ్చింది అన్నా సార్ ini mesin bayar tak? जिल्हा मुख्य न्यायाधीश प्रभाकर राव म्हणाले की उन्हाळी हंगामामध्ये विविध प्रकरणाच्या निकालासाठी न्यायालयात येणाऱ्या क्लायंट आणि अभ्यंतकाची तहान भागवण्यासाठी हे नजरेस सौजन्याने न्यायालयाच्या आवारामध्ये एक पिण्याच्या पाण्याचे केंद्र उभारण्यात आले. सोमवारी त्यांनी न्यायाधीश आणि वकिलांसह रिबिन कापून या कार्यक्रमाचे उद्घाटन केले. त्यांनी या क्लायंटला या संधीचा लाभ घेण्यास सांगितले. ओके.
ఈ వేసవిలో కోర్టు ఇచ్చేసేటువంటి కక్షిదారులందరి యొక్క దాహార్తిని తీర్చడం కోసం మా న్యాయశాఖ ఆధ్వర్యంలో, అదేవిధంగా నజారత్, ప్రత్యేకంగా నజారత్ వాళ్ళ ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు ఈ చలివేంద్రం ఓపెన్ చేయడం జరిగింది. ఈ యొక్క చలివేంద్రం కక్షిదారులందరికీ కూడా దాహార్తిని తీరుస్తుందని చెప్పేసి అనుకుంటున్నాను. అదేవిధంగా ప్రతి చోట ఈ విధంగా చలివేంద్రాలు ఏర్పాటు చేసి ప్రజలందరికీ కూడా దాహార్తిని తీర్చాలని చెప్పేసి సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాను. ఈ యొక్క కార్యక్రమానికి విచ్చేసినటువంటి బార్ అసోసియేషన్ ప్రతినిధులకు, సహచర న్యాయమూర్తులకు, न्यायशाख उद्योगुलंदరూ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. एससी कॉर्पोरेशन ईडी मनोहर यांनी एससीना सरकारी कल्याणकारी योजना लाभ घेण्यास सांगितले. त्यांनी सोमवारी त्यांच्या कार्यालयात माध्यमांशी संवाद साधला. एससी तरुणांना प्रदूषणमुक्त इलेक्ट्रॉनिक बाईक आणि ऑटो पुरवल्या जात असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यांनी अधिकृत वेबसाईटवर ऑनलाईन अर्ज करण्यास सल्ला दिला. त्यांनी सांगितले की त्यांनी उद्यापासून 24 तारखेपर्यंत अर्ज करावा. స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి ఎస్సీ యువతని కోరేది ఏంటంటే రేపటి నుంచి 24వ తారీఖు వరకు అందరూ ఓబీఎంఎస్ పోర్టల్లో ఈ లోన్ల గురించి అప్లై చేసుకోవాల్సిందిగా ఎస్సీ కార్పొరేషన్ ద్వారా మేము విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాము. రూరల్లో అయితే 1,50,000 ఇన్కమ్ ఉండాలి, అదే అర్బన్లో అయితే 2 లక్షల ఇన్కమ్ ఉండాలి. ఈ యువత సంబంధించి ప్రతి ఒక్కరు దీన్ని చేసుకోవచ్చు. అలాగే దీనికి సంబంధించిన కార్డ్స్, ఆధార్ కార్డు, క్యాస్ట్, ఇన్కమ్, డ్రైవింగ్ కొరకైతేనేమో డ్రైవింగ్ లైసెన్స్, అగ్రికల్చర్ కొరకైతేనేమో పట్టా పాస్బుక్, ఈ సర్టిఫికెట్లు తీసుకెళ్లి మీ సేవలో ఓబీఎంఎస్ ద్వారా అప్లై చేసుకోవాల్సిందిగా ఎస్సీ యువతనందరినీ एससी कॉर्पोरेशन द्वारा कोरतो. इराण, इस्रायल आणि अमेरिका यांच्यातील युद्धामुळे देशातील गॅस संकटावर कोणत्याही कारवाई न केल्याबद्दल सीपीआय जिल्हा सचिव मुडपू प्रभाकर रेड्डी यांनी पंतप्रधान मोदींवर टीका केली. त्यांनी सांगितले की वाढलेल्या गॅसच्या किमतीमुळे गरिबांवर भार वाढेल आणि त्यांनी मागणी केली की या वाढीत गॅसची किंमत तत्काळ कमी करावी आणि पुरवठ्यामध्ये कोणताही विलंब होऊ नये. देश को बचाओ, बीजेपी घटाओ, देश को बचाओ, युद्धानी ఇంటి పట్టాలు ఇవ్వాలి, పంచవటిలో మంత్రి సౌకర్యం. सीपीआई जिंदाबाद. हम सब हमारी मांगे सीपीआई जिंदाबाद. పెట్రోల్ పెట్రోల్ గ్యాస్ ధరలను తగ్గించాలి, నిత్యావసర ధరలను తగ్గించాలి, పేదవాళ్ళ మీద భారం మోపడం తగ్గించాలి, పేదవాళ్ళపై భారం మోపడం. देश को बचाओ, బీజేపీ ఘటాओ, देश को बचाओ, యుద్ధాన్ని ఇంటి పట్టాలు ఇవ్వాలి, పంచవటిలో మంత్రి సౌకర్యం. सीपीआई जिंदाबाद. ముఖ్యంగా పేదవాళ్ళ మీద భారం పడతా ఉన్నాం. మనం అనుకుంటా ఉన్నాం డీజిల్ పెట్రోల్ ధరలు పెరిగితే పేదవాళ్ళకి ఏం నష్టం. డీజిల్ పెట్రోల్ ధరలు పెంచడం వల్ల ట్రాన్స్పోర్టింగ్ లారీల కిరాయిలు పెరుగుతాయి, బియ్యం పప్పు ఉప్పు ధరలు పెరుగుతాయి. సామాన్య ప్రజలు 2 పూటలకు తిండి లేని పరిస్థితి వస్తుంది యుద్ధం చేయడం వలన. ఈ యుద్ధం ఏంటంటే యుద్ధం చేస్తే మనకేందుకు ఇరాన్ కదా, అమెరికా కదా, ఇజ్రాయిల్ అట అని ప్రజలు బీజేపీ కూడా అవహేళన చేస్తారు. అరే బీజేపీ వాళ్ళకు మేము హెచ్చరిక చేస్తున్నాం, సవాల్ చేస్తూ ఉన్నాం. నరేంద్ర మోడీ ఎందుకు పట్టించుకుంటలేడు? యుద్ధం అయితే భారతదేశానికి గ్యాస్ లేకుండా అయింది, తిండి బంద్ అయింది, ప్రజలు అనేక మంది పిల్లలు ఉపాసం ఉంటా ఉన్నారు. అట్లనే పేదవాళ్ళు ఎక్కడైతే ఇప్పుడు ఇదే మావాల మండలంలో గత అనేక సంవత్సరాలుగా నిరాహార దీక్షలు, ధర్నాలు చేస్తూ ఉన్నాం. 12 ఏళ్ళు నివాసం ఉన్న వాళ్ళకు పట్టాలు ఇవ్వాలని ప్రభుత్వం జీవో తీసింది. 58 జీవో, రకరకాల జీవోలు ఉన్నాయి పట్టాలు ఇవ్వాలి. 12 ఏళ్ళకు పైగా అయింది. ఒక 200 మంది 170లో ఇంకా పట్టాలు లేని వల్ల పట్టాలు ఇవ్వాలి.
అట్లనే మేము కొట్లాడి ధర్నా చేసి అక్కడ బోర్ వేపించుకొని పైప్ లైన్ వేసి 170 లో ఉన్నది. కేవలం కరెంట్ కనెక్షన్ మున్సిపాలిటీ వాళ్ళు కానీ కలెక్టర్ గారు ఒప్పుకొని కూడా ఈ రోజు వరకు ఇంకా కరెంట్ కనెక్షన్ ఇస్తే ఇలా మంచి ప్రాబ్లం ఉండదు. ఇట్లా కనీస వస్తువులు కూడా కల్పించడంలో ప్రభుత్వాలు విఫలమవుతాయి. అటు కేంద్రంలో బీజేపీ అయితే రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ అయితే ఏంది. ప్రజల సౌకర్యాలు విఫలమైతే తప్పకుండా ఎదిరించక తప్పదు. సిపిఐ పార్టీ ప్రజల పక్షాన నిలబడుతుంది, ప్రజల పక్షాన పోరాడుతుంది. ప్రజల సౌకర్యం కల్పిస్తే ఎంతటికైనా తెగిస్తాం, ఏమైనా ఉద్యమాలు చేస్తాం, పోరాటం చేస్తాం. ఇది హెచ్చరిక మాత్రమే. ఎంఆర్ఓ గారు కూడా సరైన విధానంలో అది మా వాళ్ళు ఎంఆర్ఓ లేడు. అనేక భూములు కూడా అక్రమాలు, కోట్ల రూపాయల అక్రమాలు జరుగుతున్నాయి. దీని మీద కూడా ఇప్పుడు ఇయ్యలనే కలెక్టర్కు ఒక ఫిర్యాదు చేసి ఈ ఎంఆర్ఓ మీద కూడా చర్యల కొరకు కూడా అవసరమైతే ఇప్పుడు గ్రీవెన్సర్లు ఇచ్చి అక్కడ ఒకటి తెలియజేస్తాం. వెంటనే పెంచిన పెట్రోల్ డీజిల్ ధరలు तग्గించాలని చెప్పి సిపిఐ जिल्हा समिती మనం చేస్తాం. आशा कामगारांनी त्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी मागणी केली. सोमवारी आशा कामगारांनी आदिलाबाद जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर 48 तासाचे निदर्शने केली. त्यांनी तंबू ठोकला आणि धरणे आंदोलने केली. त्यांच्या समस्यांवर विधानसभेत चर्चा करून त्यांचे निराकरण करावे अशी मागणी त्यांनी केली. ते म्हणाले की सरकारला अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये आशा कामगारांसाठी 18,000 रुपये निश्चित वेतन हे जाहीर करण्याची मागणी त्यांनी केली आणि NHM ला पुरेसा निधी वाटप करण्याची मागणी केली. त्यांनी स्पष्ट केले की समस्या सोडवल्या जाईपर्यंत संघर्ष थांबला. కల్పించేంత వరకు ఉద్యోగుల గుర్తించేంత వరకు ఆశాల ఐక్యత, ఆశాకర్తల పట్ల కేంద్ర ప్రభుత్వం నుండి వైఖరి, కనీస వేతనాలు ఇచ్చేంత వరకు, కనీస వేతనాలు ఇచ్చేంత వరకు, ఉద్యోగుల గుర్తించేంత వరకు ఆశా కార్మికుల ఐక్యత, ఆశా కార్యకర్తల ఐక్యత, ఆశా కార్యకర్తల ఐక్యత, పెండింగ్లో ఉన్న వేతనాలు ఇచ్చేంత వరకు, సెకండ్ హ్యాండ్ నియమించేంత వరకు, ఉద్యోగ భద్రత కల్పించి ఆశా కార్యకర్తల పట్ల రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుండి వైఖరి, ఆశా కార్యకర్తల ఐక్యత, పెండింగ్లో ఉన్న ఉద్యోగ భద్రత కల్పించేంత వరకు, తెలంగాణ అసెంబ్లీ బడ్జెట్ సమావేశాల్లో ఆశాల యొక్క సమస్యలను చర్చించి పరిష్కరించాలని, అదేవిధంగా తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గత ఎన్నికల కంటే ముందు ఆశాలకు హామీలు ఇచ్చిందో మేము గెలిస్తే మీ సమస్యలను పరిష్కరిస్తామని చెప్పేసి ఆ హామీలను, అదేవిధంగా వాళ్ళు మేనిఫెస్టోలో చేర్చిన ఆశాల డిమాండ్లన్నింటినీ పరిష్కరించాలని చెప్పేసి ఈరోజు రేపు 2 రోజుల పాటు తెలంగాణ ఆశా వర్కర్స్ యూనియన్ CITU రాష్ట్ర కమిటీ పిలుపులో భాగంగా జిల్లా కలెక్టర్ కార్యాలయం ముందు 48 గంటల నిరసన కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉన్నాం. ఏదైతే గత 2 అసెంబ్లీ బడ్జెట్ సమావేశాలలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆశాల సమస్యలను ప్రస్తావించలేదు, ఇది 3వ అసెంబ్లీ బడ్జెట్ సమావేశము. ఈసారైనా ఖచ్చితంగా ప్రభుత్వం ఇచ్చిన హామీలను అమలు చేయాలనే డిమాండ్ తోటి ఈ పోరాటాన్ని చేస్తా ఉన్న పరిస్థితి ఉన్నది. కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఏ కార్యక్రమం తీసుకున్న ఆశాలను ముందు పెట్టి ఆ కార్యక్రమాలను జయప్రదం చేయించుకుంటున్నాయి తప్ప ఆశాల సమస్యలను పరిష్కరించాలనే చిత్తశుద్ధిని ప్రదర్శించడం లేదు. కరోనా లాంటి కష్టకాలంలో ప్రాణాలను సైతం లెక్క చేయకుండా ఆశాలు సేవలు చేశారు. దానికి WHOనే వాళ్ళని గ్లోబల్ హెల్త్ లీడర్లుగా గుర్తించే అవార్డునిచ్చింది. కానీ కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు మాత్రం ఆశా కార్యకర్తలతో వెట్టి చాకిరీ చేయించుకుంటున్నారు తప్ప వారికి కనీస వేతనాలు చెల్లించడంలోనూ PF ESA లాంటి సౌకర్యాలు కల్పించడంలోనూ చిత్తశుద్ధిని ప్రదర్శించడం లేదు. మేము డిమాండ్ చేస్తున్నది ఏమంటే ఆశాలకు ఫిక్స్డ్ వేతనం ఇవ్వాలి, అది 18,000 రూపాయలు ప్రతి నెల చెల్లించాలని డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. ఆశాలను ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు గుర్తించి గుర్తింపు కార్డులను ఇవ్వాలి, PF ESA పెన్షన్ ఇన్సూరెన్స్ సౌకర్యాలను కల్పించాలి, 50 లక్షల రూపాయల ప్రమాద బీమా సౌకర్యం కల్పించాలి. ఈ అసెంబ్లీలో ఆశాల సమస్యలను ప్రస్తావించి ఈ సమస్యల పరిష్కారాని కోసం కార్యాచరణ రూపొందించాలని మేము డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. లేని పక్షంలో అసెంబ్లీని ముట్టడించడానికి కూడా ఆశాలు సిద్ధంగా ఉన్నారని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని హెచ్చరిస్తా ఉన్నాం. केंद्र सरकारने आणलेले 4 कामगार संहिता तात्काळ मागे घेण्याची मागणी IFTU नेत्यांनी केली. सोमवारी कामगारांनी अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांसह जिल्हाधिकारी कार्यालयात याचिका सादर केली. नवीन कामगार संहिता कामगारांच्या हक्काचे उल्लंघन करतील अशी चिंता त्यांनी व्यक्त केली. राज्य सरकारने विधानसभेत ठराव मंजूर करून तो केंद्राकडे पाठवावा अशी मागणीही त्यांनी केली. कामगारांवर
अन्याय करणारे 4 कामगार संहिता तात्काळ रद्द करण्याची मागणी त्यांनी केली. కేంద్ర ప్రభుత్వం దొడ్డిదారిన తీసుకొచ్చినటువంటి 4 లేబర్ కోడ్లను రద్దు చేయాలని చెప్పేసి కార్మిక సంఘాలు అనేక సంవత్సరాలుగా ఈ దేశంలో ఆందోళన కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తూ ఉన్నాయి. ఈరోజు IFTU తెలంగాణ రాష్ట్ర కమిటీ పిలుపులో భాగంగా ఆదిలాబాద్ జిల్లా కలెక్టర్ గారికి వినతి పత్రం అందజేయడం జరుగుతూ ఉంది. ఈ 29 కార్మిక చట్టాలను రద్దు చేసి 4 లేబర్ కోడ్లు తీసుకొచ్చి కార్మికులకు ఉన్నటువంటి కనీస హక్కుల్ని కాలరాస్తూ ఉంది ప్రభుత్వం. తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా ఈరోజు ఆ 4 లేబర్ కోడ్లు అమలు చేయడం కోసం అనేక రకాల ప్రిపేర్ అవుతూ ఉన్నది. వాటన్నిటి నుంచి వెనక్కిపోవాలి. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం మీద ఒత్తిడి తీసుకొచ్చి వీటిని అమలుని నిలిపేయాలని చెప్పేసి తెలంగాణ IFTU రాష్ట్ర కమిటీగా ఈరోజు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో కూడా కలెక్టర్ గారికి మేము వినతి పత్రం అందజేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి సోషల్ వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంటు పోస్ట్ మెట్రిక్ హాస్టల్లో పనిచేస్తున్నటువంటి వర్కర్లకు గత 13 నెలల కాలంగా వేతనాలు లేకుండా అనేక ఇబ్బందులు పడుతూ ఉన్నారు. ఈరోజు దాదాపు నెల రోజులు కావస్తూ ఉంది. ఇప్పటికి కూడా వేతనాలు లేవు. ఈరోజు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు 1వ తారీఖు బదులు 10వ తారీఖు వస్తేనే అల్లల్లాడిపోయినటువంటి పరిస్థితి మనం చూస్తున్నాం. వీళ్ళకి ఇస్తున్న వేతనాలే కేవలం 5,000, 6,000, 7,000 రూపాయల చొప్పున వీళ్ళకి వేతనాలు ఇస్తూ ఉన్నారు. ఈరోజు 6,000, 7,000తో ఏ కుటుంబాలు గడుస్తాయి, ఎలా గడుస్తాయని చెప్పేసి మేము ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నాం. కేవలం 7,000 వేతనం ఇస్తున్నారు. స్వీపర్లకు 3,000 ఇస్తూ ఉన్నారు. వాచ్మెన్లకు 6,000 ఇస్తూ ఉన్నారు. ఈ వేతనాలతో నెల బతుకుతారు. ఆ వేతనాలు కూడా 13 నెలల కాలం నుంచి ఇవ్వట్లేదు. తక్షణమే ఖచ్చితంగా ఈ వర్కర్లందరూ కూడా వేతనాలు విడుదల చేయాలి. వీళ్ళు పనిచేసి పిల్లల కడుపులు నింపుతా ఉన్నారు. పనిచేస్తున్న వర్కర్లేమో కడుపు మార్చుకొని పస్తులు ఉంటున్నటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది వీళ్ళ కుటుంబాలన్నీ కూడా. కాబట్టి ఎస్సీ పిల్లలకు, దళిత పిల్లలకు ఈరోజు భోజనం పెడుతున్నటువంటి, कड़प निंपुతున్నటువంటి వర్కర్లందరినీ కూడా ఆదుకోవాల్సిన బాధ్యత ప్రభుత్వానికి. CITU नेत्यांनी मध्याह्न भोजन कामगारांच्या समस्या सोडवण्याची मागणी केली. सोमवारी त्यांनी आदिलाबाद शहरातील संघटने कार्यालयातील नेत्यांसोबत बैठक घेतली. अर्थसंकल्पीय बैठकीमध्ये त्यांनी मध्याह्न भोजन योजनेची अधिक निधी वाटप करण्याची आणि विद्यार्थ्यांना पौष्टिक आहार देण्यासाठी सहकार्य करण्याची मागणी केली. त्यांनी प्रलंबित बिले आणि अंडी बिलाची रक्कम देण्याचीही मागणी केली आणि न भरलेल्या विरोधात या मोठ्या प्रमाणात आंदोलन सुरू करणार असल्याचेही सांगण्यात आले. వేతనాలు కోడిగుడ్డుని ప్రభుత్వమే సరఫరా చేయాలి. కోడిగుడ్డుని ప్రభుత్వమే సరఫరా చేయాలి. కోడత వర్ధిల్లాలి. CITU జిందాబాద్. CITU జిందాబాద్. మధ్యాహ్న భోజన కార్మికుల కనీస వేతనాలు కోడిగుడ్డుని ప్రభుత్వమే సరఫరా చేయాలి. కోడిగుడ్డుని ప్రభుత్వమే సరఫరా చేయాలి. కోడత వర్ధిల్లాలి. CITU జిందాబాద్. CITU జిందాబాద్. బడ్జెట్ సమావేశాల సందర్భంగా మధ్యాహ్న భోజన పథకానికి ఎక్కువ నిధులు కేటాయించి పేద పిల్లలకు పౌష్టికాహారం అందే విధంగా మీరు చూడాలని మా విజ్ఞప్తి. మీరు ప్రభుత్వం ఇచ్చేది బోర్ నీళ్లు, బియ్యం తప్ప మరి కోడిగుడ్డు కానీ, ఉప్పులు కానీ, పప్పులు కానీ ఎటువంటి సరఫరా లేదు. కాబట్టి అంగన్వాడీ సెంటర్లకు ఏ విధంగానైతే కోడిగుడ్డుని సప్లై చేస్తున్నారో, మరి ప్రభుత్వ హాస్టల్స్కు ఏ విధంగానైతే వంట సామాగ్రిని సప్లై చేస్తున్నారో, అదేవిధంగా ప్రభుత్వ పాఠశాలలో ఉన్నటువంటి పేద పిల్లల కోసం పౌష్టికాహారం కోసము మీరే స్వయంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సప్లై చేసి ఆ పేద పిల్లలకు పౌష్టికాహారం అందించే విధంగా చూడాలి. వాస్తవంగా మధ్యాహ్న భోజన కార్మికులు తన సొంత డబ్బులతోని వేలాది మంది పిల్లలకు వంట చేసి రుచికరమైన భోజనాలు అందిస్తుంటే 6 నెలలు 7 నెలలు సంవత్సరం కోసం బిల్లు ఇస్తున్నాం. ఈ సమంజసం కాదు.
కానీ ఇప్పుడు బడ్జెట్ సమావేశాల్లో ఏ రంగానికి ఎంత కేటాయించాలా, ముఖ్యంగా మధ్యాహ్న భోజన కార్మిక పథకానికి ఎక్కువ నిధులు కేటాయించాలి. ఎందుకంటే ఉన్నటువంటి పాఠశాలల్లో పిల్లలు కొరత తగ్గిపోతుంది గ్రామాలలో. కాబట్టి పౌష్టికాహారం అందిస్తే పిల్లల సంఖ్య పెరుగుతుంది, పెరిగే అవకాశాలు ఉంటాయి, టీచర్ల ఉద్యోగం కూడా ఉండేటట్లు ఉంటుంది. పిల్లలు తగ్గితే టీచర్ ఉద్యోగం ఊడిపోయే అవకాశాలు ఉంటాయి. ఈ యొక్క కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఎక్కువ నిధులు కేటాయించి మరి పేద పిల్లలకు పౌష్టికాహారం అందేలా చూడాలి. మరి ఇప్పటికే 3 నెలల 4 నెలల పెండింగ్ బిల్లులు ఉన్నాయి కార్మికులై, మరి కోడిగుడ్డు బిల్లులు ఉన్నాయి. కోడిగుడ్డుని కూడా ప్రభుత్వం సప్లై చేయాలని, లేని పక్షంలో రాబోయే కాలంలో జూన్ జూలై నెలల్లో చలో హైదరాబాద్ కార్యక్రమం, चलो असेंबली दिग्बंधन చేయడానికి మేము कार्मिक संघांगा మేము सिद्धंगा. सीआयटीयू जिल्हा सचिव अन्नमूल किरण यांनी त्यांच्या न्याय मागण्यासाठी विधानसभेला घेराव घालणाऱ्या अंगणवाडी नेत्यांना बेकायदेशीरपणे अटक करणे हे लोकशाही विरोधी असल्याचा संताप त्यांनी व्यक्त केला. सोमवारी त्यांनी आदिलाबाद जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर अंगणवाडी सोबत एक मोठे धरणे आंदोलन केले. शांततेत निषेध करणाऱ्या अधिकाऱ्यांचे उल्लंघन केल्याबद्दल त्यांनी सरकारवर टीका केली. अटक केल्यांची सुटका करण्याची मागणीही त्यांनी केली. అంగన్వాడీల సమస్యలను అసెంబ్లీలో చర్చించేంత వరకు అమలు చేసేంత వరకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చిన హామీని అమలు చేసేంత వరకు అరెస్ట్ చేసిన నాయకులను వెంటనే అంగన్వాడీలకు ఇచ్చిన హామీలను అమలు చేయాలని గత 55 సంవత్సరాలుగా అంగన్వాడీలో ఐసిడిఎస్ పరిరక్షణ కోసం, ఆరోగ్య భారతాన్ని నిర్మించడం కోసం అనేక త్యాగాలు చేస్తున్నారు. వారి సమస్యలను గుర్తించి వారి సమస్యలను అసెంబ్లీలో ప్రస్తావనకు తీసుకొచ్చి చర్చించి ఆ సమస్యల పరిష్కారం కోసం ప్రణాళిక రూపొందించాలని డిమాండ్ చేస్తూ ఈరోజు తెలంగాణ అంగన్వాడీ టీచర్స్ అండ్ హెల్పర్స్ యూనియన్ సిఐటియు రాష్ట్ర కమిటీ ఆధ్వర్యంలో చలో హైదరాబాద్ కార్యక్రమానికి పిలుపునిచ్చింది. ఈ కార్యక్రమం శాంతియుత పద్ధతుల్లో ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా నిరసన రూపంలో తెలపాలని చెప్పేసి మా రాష్ట్ర కమిటీ భావించింది. కానీ తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వము ప్రజాప్రభుత్వం అని చెప్పుకుంటున్న, ప్రచారం చేసుకుంటున్న కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం దీనికి అవకాశం ఇవ్వకుండా, మహిళలను చూడకుండా అర్ధరాత్రిళ్ళు ఇళ్లలోకి వెళ్ళి అక్రమంగా అరెస్టులు చేయడం ఇదెక్కడి ప్రజాపాలన అని చెప్పేసి మేము ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నాము. ఎన్నికల మేనిఫెస్టోలో కూడా పెట్టారు, అంగన్వాడీలకు 18,000 రూపాయలు వేతనం ఇస్తాము, ప్రభుత్వ ఉద్యోగులుగా గుర్తిస్తాము, పిఎఫ్, ఈఎస్ఐ, పెన్షన్, ఇన్సూరెన్స్ లాంటి సౌకర్యాలు కల్పిస్తామన్నారు, రిటైర్మెంట్ బెనిఫిట్స్ ఇస్తామన్నారు. కానీ అధికారంలోకి వచ్చి 2 ఏళ్ళు గడిచిపోయింది, 3వ సంవత్సరం 3వ బడ్జెట్ ప్రవేశపెడుతున్నారు. ఇప్పటి వరకు ఏ ఒక్క రోజైనా, ఏ ఒక్క గంటైనా అసెంబ్లీలో అంగన్వాడీల ప్రస్తావన తీసుకొచ్చిన పాపన పోలేదు. అదేవిధంగా పిఎఫ్, ఈఎస్ఐ, పెన్షన్, ఇన్సూరెన్స్ సౌకర్యాలు కల్పించాలి, అంగన్వాడీలను ప్రభుత్వ ఉద్యోగులుగా గుర్తించాలి. సుప్రీంకోర్టు తీర్పునిచ్చింది, అంగన్వాడీలందరూ గ్రాట్యుటీకి అర్హులని. ఆ సుప్రీంకోర్టు తీర్పును अमल చేయాలి. सर्वदानापेक्षा अन्नदान हे सर्वश्रेष्ठ आहे. आदिलाबाद काँग्रेस पक्षाचे विधानसभा प्रभारी कंदील श्रीनिवास रेड्डी यांनी 3.5 वर्षापूर्वी अन्नदान हा चालू केला आणि हा कार्यक्रम आजही अव्याहतपणे सुरू आहे. अमेरिकेहून आल्यानंतर त्यांनी KSR फाउंडेशनची स्थापना केली आणि त्याद्वारे अनेक सेवा कार्यक्रम राबवले. दररोज शहरातील कॅम्प ऑफिस, प्रजासेवा भवनामध्ये अनेक लोक जेवण करून त्यांना आशीर्वाद देत आहेत. పేదోల పాలిటి పెద్దవు నీవే, పేరైన అయ్యకు బిడ్డవు నీవే, దండాలు దాటించి నిలిసినవయ్యో, నీ నిండు మనసుకు జోహారులయ్యో. పేదోల పాలిటి పెద్దవు నీవే, పేరైన అయ్యకు బిడ్డవు నీవే, దండాలు దాటించి నిలిసినవయ్యో, నీ నిండు మనసుకు జోహారులయ్యో. పేదలే నీకు పెద్దలే, ఆకలే తీర్చే గుణములే, ఆపదే అన్న అంటేనే బిడ్డలా వాలిపోతావే. ఆ కాంగ్రెస్ జెండల్ల దండువన్నా, నిరుపేద జనముకు నీడవన్నా, నూరేళ్ళు వర్తిల్లు అన్నా మాయన్నా, అన్న కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్నా. కాంగ్రెస్ జెండల్ల దండువన్నా, నిరుపేద జనముకు నీడవన్నా, ఆదిలాబాదు ముద్దు బిడ్డవన్నా, అన్న కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్నా.
నామాలు జెండాలే हज समितीच्या आयोजकांनी हजला जाणाऱ्या यात्रेकरूंना निरोगी करण्याचा सल्ला दिला. सोमवारी आदिलाबाद शहरातील रिम्स रुग्णालयामध्ये हजसाठी अर्ज केलेल्या यात्रेकरूंच्या अनेक चाचण्याही घेण्यात आल्या. त्यांनी सांगितले की 65 जणांच्या वैद्यकीय चाचण्या सुरू आहेत. ప్రతి సంవత్సరం హజ్యాత్రికుల కోసం వ్యాక్సినేషన్ ఇస్తాం గవర్నమెంట్ తరఫు నుంచి. అది ఈరోజు ఎగ్జామినేషన్ జరుగుతుంది, మెడికల్ ఎగ్జామినేషన్ ప్లస్ టెస్టింగ్ జరుగుతుంది. ఈ టెస్టింగ్లో భాగంగా మనం వాళ్ళకి షుగర్ టెస్టింగ్, క్రియాటినిన్ టెస్టింగ్, కంప్లీట్ బ్లడ్ పిక్చర్ ప్లస్ ఎక్స్రే ఈరోజు తీయడం జరుగుతుంది. మనకు మొత్తం 65 మంది హజ్యాత్రికులు ఉన్నారు. వారికి ఈ టెస్టింగ్స్ అయిపోయిన తర్వాత 23వ తారీఖు తర్వాత నుంచి వ్యాక్సినేషన్ ప్రోగ్రాం జరుగుతుంది. వ్యాక్సినేషన్ ప్రోగ్రాంలో భాగంగా మనం మెనింగోకోకల్ వ్యాక్సినేషన్ ఒకటి, సీజనల్ ఇన్ఫ్లుయెంజా వ్యాక్సినేషన్ ఒకటి, ఓరల్ పోలియో డ్రాప్స్ కూడా మనం వేయడం జరుగుతుంది. సీజనల్ ఇన్ఫ్లుయెంజా వ్యాక్సిన్ మాత్రం 60 సంవత్సరాలు పైబడిన వారికి మాత్రం మనం ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో దీనికోసం మన హజ్ కమిటీ వాళ్ళు మాకు సంప్రదించి ఈ ఏర్పాట్లు చేయడం జరిగింది. ప్రతి సంవత్సరం మాదే ఈ సంవత్సరం కూడా మనం హజ్యాత్రికుల కోసం ఈ విధంగా మనం ఈ ప్రోగ్రాం జరుపుకోవడం జరుగుతుంది. వీళ్ళందరూ మేలో హజ్యాత్రి కోసం వెళ్తున్నారు కాబట్టి ముందు భాగంగా ఈ చర్యలను తీసుకోవడం జరుగుతుంది గవర్నమెంట్ తరఫు నుంచి. अंगणवाडी युनियनच्या राज्य अध्यक्ष के सुनीता यांना निर्मल पोलिसांनी अटक केली. अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या समस्या सोडवल्या जाव्या या मागणीसाठी त्यांनी आज हैदराबादमधील इंद्र पार्क येथे धरणे आंदोलने केले. यासाठी आज पहाटे 4 वाजता हैदराबादला जाणाऱ्या प्रदेशाध्यक्षा के सुनीता यांना निर्मल यात्रा परिसरामध्ये अटक करून शहर पोलीस ठाण्यात नेण्यात आले. त्यांनी तक्रार केली की सरकार शांतपूर्ण निदर्शनांना परवानगी देत नाही आणि जर त्यांना धरणे करण्याचे असेल तर त्यांना विविध ठिकाणी अटक करून रोखले जात आहे. अटक केलेल्या व्यक्तीला तात्काळ सोडण्याची मागणी त्यांनी केली. మేము కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చి 2 సంవత్సరాలు అయింది. అంగన్వాడీల సమస్యలు పరిష్కరించాలని డిమాండ్ చేస్తూ, అందులో ముఖ్యంగా డిమాండ్ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత మేనిఫెస్టోలో పెట్టి 18,000 వేతనం ఇస్తామని, అలాగే పిఎఫ్ సౌకర్యం కల్పిస్తామని చెప్పడం జరిగింది. రిటైర్మెంట్ బెనిఫిట్స్ కూడా ఇస్తామని చెప్పారు. రిటైర్మెంట్ బెనిఫిట్స్ కూడా ఇప్పటి వరకు ఇవ్వలేదు. అలాగే ప్రీ ప్రైమరీ ఓపెన్ చేసి అంగన్వాడీలకు పోటీగా వేరే ఆయాని టీచర్ని తీసుకురావడం జరిగింది. ఈ ప్రీ ప్రైమరీ ఓపెన్ కావడం వల్ల
అంగన్వాడీలు ఐసిడిఎస్ఏ నిర్వీర్యమయ్యే పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది. కాబట్టి ఈ ప్రీ ప్రైమరీ ఏదైతే ఉందో అది అంగన్వాడీలకు ఇవ్వాలని మేము డిమాండ్ చేస్తూ మేము చలో హైదరాబాద్ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించడానికి మేము శాంతియుతంగా నిర్వహించుకోవడానికి ఇందిరా పార్క్ దగ్గర ధర్నా నిర్వహించుకోవడానికి అవకాశము అడిగాము. అయితే ప్రభుత్వము నిర్వహించుకునే అవకాశం ఇవ్వకుండా ఒక్కరోజు 2 రోజుల ముందరి నుంచి జనరల్ సెక్రటరీ గారిని జయలక్ష్మి గారిని అలాగే కోశాధికారి మంగా గారిని ఇంటికెళ్లి అక్కడ అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. ఇక్కడ 10 మంది అక్కడ 10 మంది అక్కడే నన్ను అరెస్ట్ చేసి ఇక్కడికి పోలీస్ స్టేషన్ తీసుకురావడం జరిగింది. దాదాపుగా నేను ఇప్పుడు పోలీస్ స్టేషన్ లో 8 గంటల నుండి ఇక్కడే ఉన్నాను. నేను 8 గంటల నుండి కూడా నేను ఒక స్టేట్ ప్రెసిడెంట్ ని, కనీసము నాకు ఇంటికి వెళ్లే అవకాశం అని ఇవ్వండి, మా బాబుకు ఆరోగ్యం బాగాలేదు అని నేను వాళ్ళకి చూపించినా కూడా నమ్మడం లేదు. మరి నన్ను అక్కడికి పంపలేదు, ఇక్కడికి పంపలేదు. దాదాపుగా 8 गंटल అవుతుంది. 8 गंटల నుండి కూడా నన్ను ఇక్కడే పోలీస్ स्टेशन లో ఉంచడం జరిగింది. घरगुती वापरासाठी वापरल्या जाणाऱ्या गॅस सिलेंडरचा दुकानांमध्ये वापर होत नसल्याची माहिती मिळाल्यानंतर दक्षता आणि पोलिसांनी दुकानांमध्ये तपासणी केली. निर्मल जिल्ह्यातील खानापूर मधील अनेक हॉटेल्सना दुकानांमध्ये व्यावसायिक सिलेंडर वापरण्याचा देण्यात आलेला आहे. अन्यथा घरांना दिलेले सिलेंडर वापरले गेले तर कारवाई केली जाईल. दक्षता डीएसपी शेखर रेड्डी यांनी तपासणी केली आणि घरगुती सिलेंडर जप्त केले. నమ్మదగిన సమాచారం మేరకు డొమెస్టిక్ సిలిండర్లు కమర్షియల్ గా హోటళ్లలో కానీ వాణిజ్య సంస్థలలో వాడుతున్నట్టుగా తెలిసింది. దాని గురించి విజిలెన్స్ టీమ్ తో పాటు లోకల్ డీటీ గారు అదేవిధంగా ఎస్ఐ గారు వారి సహకారంతో హోటళ్లలో అదేవిధంగా వాణిజ్య సంస్థలు చెక్ చేయగా ఒక 12 సిలిండర్లు దొరికినాయి. వాటి మీద ఒక కస్టమర్స్ కేసు బుక్ చేయడం జరిగింది. ఎవరైతే ఈ సిలిండర్లు వాడుతున్నారో వారికి విజ్ఞప్తి ఏంటంటే కమర్షియల్ సిలిండర్ మాత్రమే వాణిజ్య సంస్థలో వాడాలి, డొమెస్టిక్ వాడకూడదు. డొమెస్టిక్ సిలిండర్లో ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంటే బుకింగ్లో కానీ అదేవిధంగా డెలివరీలో కానీ ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంటే హైదరాబాద్లో కంట్రోల్ రూమ్ ఓపెన్ చేయడం జరిగింది సివిల్ సప్లైస్ డిపార్ట్మెంట్. దానికి మీరు కాల్ చేసినట్లయితే మీ యొక్క ప్రాబ్లం సాల్వ్ అవుతుంది. లోకల్ డిస్ట్రిక్ట్ ఆఫీసర్స్తో మాట్లాడి మీ యొక్క ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేయడం జరుగుతుంది. దాని యొక్క టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ 1800-4280-0033 ఈ నెంబర్కు కాల్ చేయవచ్చు. बातमी संपण्यापूर्वी पुन्हा एकदा ठळक बातम्या. तेलंगणा विधानसभेचे अधिवेशन सुरू. राज्यपाल शिवप्रताप शुक्ला तेलुगूमध्ये विधानसभेला संबोधित करतात. प्रजावाणी इथल्या समस्या सोडवण्यात निष्काळजीपणा जागा नाही. अतिरिक्त जिल्हाधिकारी सार्वजनिक तक्रारी लवकर सोडवू इच्छितात. मुख्य न्यायाधीश न्यायालयाच्या आवारामध्ये पिण्याच्या पाण्याचे उद्घाटन. प्रभाकर राव यांना क्लायंट आणि अभ्यंतकाची तहान भागवायची आहे. 3.5 वर्षापासून सतत चालणारे नित्य अन्नदान. कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांना लोकांचे आशीर्वाद. अंगणवाड्या समस्या सोडवण्यासाठी पावले उचलले. जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने आणि धरणे. या होत्या आजच्या बातम्या. पुढच्या बातमीपत्रात पुन्हा भेटूया. तोपर्यंत पाहत रहा ANN न्यूज. नमस्कार.